Hello TY students. So let us consider another practical. So full adder using Quartus 2 software and the CPLD kit. So full adder logic circuit will be implemented on the CPLD target device. So let us consider that one. So starting point will be this one. So I have written the program in Xilinx ISC project navigator. So in the Xilinx ISC you can consider any version. So here the program, that is what it is considered. So that program I am copying, simply Control C, that is what it is considered, and that is pasted in the Quartus 2 software. Okay, so Quartus 2 that is opened. So let us open here the new project wizard. Okay, new project wizard. So in the it will be the new, this will be the project directory. So what I am considering is it will be in the Q programs. Okay, so E, so 2021, this one, and Q programs, Quartus 2 program, that one. Okay, that, and here I am writing that same name. So adder 1, okay, that project name or the file name. Then I am going for the next one, this one. Okay, so here this will be already Tensor project. Okay, yes, going for the next. Okay, the file name you can write here that as a adder, or just go ahead, it will be taken automatically. Okay, now this is the new kit, Krypton kit. Last time I have considered the Helium kit, that was another CPLD. So here let us consider that one. CPLD एका FPGA आहे ते device बघा तुम्ही. So max 5, that is what it is considered. Okay, so here you can consider that as a max 5, that thing, and then the device is 5M1270ZT144CN. Okay, so select that particular device from that max V family. Okay, so max V family that we have considered here. Now the device 1270, okay, 5M1270ZT, that thing. So here it will be ZT जे 3-4 दिसतात, त्यापैकी बघा इथे कुठं दिसतं तुम्हाला ते. ZT C5 144 C5. Okay, that is what it is selected. So this is what it is selected, 5M1270 ZT 144 C5 बरोबर आहे. So this is what it is considered there. This is what it is considered there, 144 C5N. So that same thing, ZT 144 C5N, that one. Okay, so going for the next button, and then finish this thing. So here that family and the particular device, that is what it is selected. Now going for the next one, so that is new. Now VHDL file, that is what we want to add there. So project आपण create केला, आता file add करायची आहे. So here Control V, that program will be pasted there. Okay, just a minute. Otherwise open केला Xilinx ISC, Control C केला. आता इथे Control V करतो, म्हणजे तो प्रोग्राम येईल सगळा. ओके, जस्ट अ मिनिट. Xilinx ISC इथून प्रोग्राम लायब्ररी पासून आपण घेतोय एंटिटी and then up to end behavior, that one. Okay, that code, same code, that is what it is there. So this is what it is put there. Now I am saving that one. Okay, same program, XORing, that is summing, and cout is ending ORing, that one. Okay, the same program from the Xilinx ISC, adder 1, that name that I am saving as a like that. Okay,
So now going for the compile design, first step, so it will be compile design. So that step is running. Okay, just wait, look at that one. So 1%, 2%, 5%. Okay, so that as a compile design. Warnings येऊ देत, एरर मात्र कुठल्याही नको आहेत. ठीक आहे, so that should be the error free program. Okay, so here you can see there, so successful 12 warnings but no error those were there. Okay, so it is okay, that program, that is one. Now I am opening that one. So what is the next step? So that is assignment. Okay, so assigning pin planner, that one. So going for the pin planner, so this just like a previous one, Helium Max 3000 डे सारखाच आता हा दिसतोय, तुम्हाला दिसतोय बघा, 5M 1270 ZT 144 C5. नाउ गोइंग फॉर द मॅन्युअल, आपल्याला पिन्स पाहिजे आहेत. तर आता मी पिन कुठं आहेत त्या बघतो इथे. पिन्स बघा इथं दिसतंय तुम्हाला, स्विचेस. तर आपल्याला 3 स्विचेस पाहिजेत. एक काय तर कॅरी इन म्हणून पहिला S1, त्याच्यानंतर S2 इज अ A, S3 इज अ B, आणि LED 58 ॲज अ आउटपुट, आणि कॅरी आउट ॲज अ, म्हणजे हा सम म्हणून, आणि हा LED 2 ॲज अ कॅरी आउट. सो इथं CN. ओके, CIN, that thing. So what I am considering is CIN. This one is pin number 48, A is 45, B as 44, and sum will be किती तर 58, and carry out will be 57. So those are the pins. Okay, those I have put there. So I am marking those pins there. I am writing those, assigning those pins in this one. So it's the input location. Okay. Okay. So pin number 48, C in. Okay. So that you have to consider. So pin number 48 as a carry in, that one. ओके, सॉरी, सी इन एला आपण असाइन करायलो आहे. पहिला इथं ए येतं आहे. सो एला आपण काय लिहिलं इथं 45, बीला 44, तर त्याच आपण असाइन करू. ओके, तर एला 45, बीला इथे 44 असाइन करूया. 44 इथं असाइन झाले दिसतंय तुम्हाला. आता कॅरी इनला काय तर 48 पिन नंबर. ओके, सो पिन नंबर 48 इथं असाइन केली, दॅट वन. आता कॅरी आउटला काय करायचे आहे तर कॅरी आउटला 57 आणि समला 58. सो कॅरी आउटला इथे 57 कॅरी आउटला पहिल्यांदा 57, दॅट वन. इथे 58 समला, that one, 58, that I am assigning. So all those pins are assigned. Okay, you can see there. So here those are assigned. इथं जे डार्क झालेले आहेत ना, हे इथं दिसतंय बघा, हे B इनपुट पिन, इथं A इनपुट पिन, इथं कॅरी इन किंवा काय जे असेल ते, इथे परत काहीतरी वेगळ्या झालेल्या दिसतात तुम्हाला पिन्स असाइन. तर आता नाव दिस विल बी ऑटोमॅटिकली सेव्ड. ठीक आहे, दॅट वन पिन प्लॅनरवरनं असाइन केलं. आता काय करायचं आपल्याला तर इट विल बी परत एकदा कंपाइल डिझाईन दिस थिंग. सो दॅट इज वॉट इट इज रनिंग. परत इथं एरर काही यायला नकोत. ओके, सो वॉर्निंग्स येऊ देत, चालतंय. सो दिस इज वॉट इट इज कन्सिडर्ड. नाव गोईंग फॉर द कुठल्या स्टेपला, मगाशी असाइनमेंटमध्ये पिन प्लॅनर केलं होतं. आता टूल्समध्ये प्रोग्रॅमर पाहिजे. ओके, दॅट वन प्रोग्रॅमरला पण. So what we are considering is it will be the adder one svf file, .svf. So create that file. So .svf that we are considering there. Okay, so here I am putting that as a okay there. So this will be finished. So now I am opening there JTAG. ओके, तर आपल्याला प्रोग्राम डाउनलोड करायचा आहे, तर त्याचा ड्रायव्हर
तो ड्रायव्हर मी डी वरती ठेवला आहे. ओके, सो इथं JR टॅग, इथे J टॅग. ओके, दॅट वन. सो दिस इज व्हॉट इट इज कन्सिडर्ड. सो आय एम पुटिंग दॅट थिंग. हा ऑन करायचा आहे, केलेला आहे मी. आता पहिली कमांड लिहितोय मी, तर केबल FT काय 2232 दॅट वन. ओके ओके, केबल FT2232 एकत्र लिहायचं आहे. 3332चा बरोबर आहे. कनेक्टेड. ओके, सो ड्रायव्हर दॅट इज व्हॉट इट इज कनेक्टेड. नाव डिटेक्ट command. So this is what it is detected device. Altera 5 जे कुठलं होतं ते. ओके, then part 0, this one. आणि आता काय करतो मी, हा SVF फाईल तयार केली आपण, पण फक्त ही SVF फाईल त्या फोल्डरमध्ये आहे. तर त्या फोल्डरचं लोकेशन जे पाथ आहे ते तिथं तेवढ्या डिफिकल्ट याच्यामध्ये देण्यापेक्षा मी काय करतो, .svf फाईल कुठं आहे बघा, adder1.svf ही फाईल आहे, बरोबर आहे. तर ही काय करतो मी, ही कॉपी करतो. ओके, कॉपी कुठं करतो, तर ई ड्राईव्हवरती इथं वरच्या बाजूलाच करतो, जसं मागच्या वेळी आपण केलेलं होतं तसंच. ओके, सो इथं पेस्ट करतो, म्हणजे adder1.svf फाईल इथं ई ड्राईव्हमध्ये आलेली आहे. सो दॅट आय एम पुटिंग देअर. सो इथं आता परत इकडे येतो आणि SVF कुठं आहे, तर ई ड्राईव्हच्या लोकेशनला आहे. ईमध्ये डायरेक्टली ती आहे फाईल. ओके, सो दॅट विल बी ADDER adder1.svf. आता हे मी कमांड रन करतो. सो दॅट विल बी डाउनलोडेड ऑन द किट अँड देन इट विल बी न्यू प्रॉम्प्ट दॅट इज कमिंग, J टॅग. तोपर्यंत वेट करायचं आहे. सो वेट. ओके, दॅट इज व्हॉट यू आर गेटिंग दॅर. म्हणजे डाउनलोड व्हायला लागलेला आहे. आणि आता तिथं प्रॉम्प्ट आला, J टॅग ग्रेटर दॅन, दॅट इज प्रॉम्प्ट. तर तो प्रॉम्प्ट आला म्हणजेच ती फाईल डाउनलोड झाली. आता ओके, झाली. आता यू कॅन सी हिअर दॅट थिंग. ओके, तर इथे आपल्याला LEDs दिलेले आहेत, इथे बघा. ओके, मी थोडंसं असं ठेवतो वाटल्यास. ओके, दिस वन. ओके, किंवा इथे. ओके, इकडे ठेवतोय मी. आता इथं स्विचेस आहेत, दिसतात तुम्हाला हे स्विचेस. हा पॉवर ऑन आहे, ठीक आहे. इथे स्विचेस आहेत, तर ABC हे स्विच आहे तिकडनं आपण वापरले, तर तिन्ही 1 आहेत. ओके, दॅट वन. आता 0 आहेत कदाचित, इथं अजून LED लागले नाहीत. इथे लिहिलं की तुमचा LED लागेल. 1, इथे 1, इथे 1. ओके, काहीच लागत नाही का. ओके, आता ओके, इकडचे आहेत, वरचे आहेत LEDs. ओके, सॉरी, इकडचे वरचे LEDs आहेत, मी दाखवा लागलेलो आहे तुम्हाला, ठीक आहे. इकडे थोडंसं. आता इथले वरचे LED आहेत. हा तुमचा सम आणि कॅरी, म्हणजे एक 1 केला, एक बाकीचे 0 केलेले आहेत मी. तर त्यावेळी तुमचा इथला पहिला LED लागला आहे. आता दुसरा 1 केला, म्हणजे समजा कॅरी इन आणि A1 केला, तर काय होणार, कॅरी आउट विल बी, म्हणजे सम विल बी 0 आणि कॅरी आउट विल बी 1. 1 + 1 फुल ॲडर करायला दुसरा LED लागला, दिसतंय तिथं. परत मी हा 0 करतो, पहिला LED लागला. परत हा दुसरा B1 करतो, तरी पण दुसरा LED लागेल. कॅरी इन 0 करतो मी, परत पहिला LED लागेल. बस दिसतंय का बघा व्यवस्थित. ओके, हा मी परत हे पहिले 3 LEDs इथले, पहिले 3 स्विचेस आणि इकडचे LEDs इथले. तर पहिले 3 LED पैकी इथं मी आता हा पण 1 करतो, तर तिकडचा LED लागला, दिसतंय ना, शिफ्ट होत आहे तुम्हाला. ओके, आणि हे तिन्ही 1 करतो, म्हणजे सम पण 1 होईल आणि कॅरी आउट पण 1 होईल, दोन्ही पण 1. ओके, हे दोन्ही 1 झाले, A आणि B बरोबर आहे, दिसतात. हा इकडं आहे अजून, C in 0 आहे, म्हणजे 1 + 1 सम विल बी 0, कॅरी आउट विल बी 1. हा कॅरी आउट LED आहे, इकडचा आहे. पलीकडचा LED आहे तो सम आहे. आता ज्यावेळी मी इथला पण 1 करतोय, त्यावेळी सम पण 1 येईल, कॅरी आउट पण 1 येईल, दोन्ही LED लागले. ओके, यू आर गेटिंग दॅट. इथला LED स्विच मी ऑन ऑफ करून दाखवाल, किंवा दुसरा खालचा कुठला तरी इथला करतो.
इकडचं पण ऑन ऑफ. ओके, सो दिस इज वॉट इट इज दिसते. तर आता हा FPGA आहे का CPLD आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर काय करतो, हा प्रोग्राम मी डाउनलोड केला आहे, आता मी ऑफ करतो. ओके, दॅट थिंग. तर आता मी हा प्रोग्राम मी ऑफ करतो, म्हणजे इथे स्वीप पॉवर ऑफ. जर रॉम असेल तर त्यामध्ये काय होईल, रॉम असेल तर त्यामध्ये डायरेक्टली पॉवर ऑन केल्याबरोबर चालू होईल, आणि रॅम असेल तर मात्र परत प्रोग्राम तुम्हाला डाउनलोड करायला लागणार. तर मॅक्स 5 FPGA आहे का CPLD आहे बघायचं आहे. CPLDमध्ये रॉम असतं, बरोबर आहे. तर हे ऑफ केला, हा ऑन केला, तर इथे लागलेले आहेत LED. मी इथला ऑफ करतो आहे. ओके, हा स्विच पॉवर ऑन ऑफ झाला आता, म्हणजे इथले गेले. आता ऑन केल्याबरोबर इथले दोन्ही LEDs लागले. आपण इथं काही चेंजेस केलेले नाही, ते तिन्ही 1च ठेवलेत. C-in-1, कॅरी-in-1, A1, B1. तर सम आणि कॅरी आऊट दोन्ही पण 1-1 पाय असलं तरी इकडे बघा. आणि आता मी हे करतो, इथे परत पॉवर ऑफ करतो, परत पॉवर ऑन करतो, इथे परत तेच लागला. म्हणजे इट विल बी CPLD, कारण रॉम आहे. रॉम असल्यामुळं तिथे इमिजिएटली चालू झालं. ओके, सो दिस इज वॉट इट इज अ ॲडर, फुल ॲडर इम्प्लिमेंटेशन ऑन CPLD.